आननी जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराजनी जय महंत स्वामी महाराजनी जय प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय. Today we'll be heading further in our journey through Param Pujya Pramukh Swami Maharaj's Jivan Charitra, and over the next 2 weeks we'll be covering the year of 1966. This was a year which is covered in the book in 34 pages, and we'll cover those pages in 32 sub-chapters. Just a reminder to everyone કે આ અંગ્રેજીનું આખું ભાષાંતર છે. It is like an almost full translation of the Gujarati into English from the Gujarati Jivan Charitra. If you look on the app, sometimes આપણને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ એપમાં આપણે બધું મૂક્યું છે, કારણ કે ગુજરાતી કદાચ વાંચતા હોય તો they don't look at the app because they have the Jivan Charitra in Gujarati અથવા ઓડિયો સાંભળતા હોય ગુજરાતીમાં. પણ એપમાં English translationમાં we give a summary and very clearly કે એમાં title હોય ગુજરાતીમાં હોય લિપિ, એનું translation હોય and the summary of the chapter right at the end of the Excel sheet આપણને દેખાય છે. Exactly what are the pages in the Gujarati book, પછી what is the reference, H1, H2, this will go all the way to H32. પછી તારીખ પણ આપી છે, rough date, what month it was, so we can track ક્યારે પ્રસંગ બન્યો હતો. અને ઓડિયો ટ્રેક, તમારે ઓડિયો સાંભળવાનું થાય તો you can match with the audio. Now ઘણી વખત ઓડિયો ટ્રેકમાં we may get lost. So it says Amrut Dhara 3, track 28, and exactly the time when that track starts, 1 minute and 2 seconds, or 3 minutes and 17 seconds. It's a very useful reference to have. જેથી કરીને if we want a summary of the chapter, and આપણે પછી તો ભવિષ્યમાં તો બધું આપણે વાંચી ના શકીએ, but even if we read the summary આપણને ખ્યાલ આવશે કે કયા પ્રસંગો છે અને પ્રસંગોની પછી આપણે સ્મૃતિ કરી શકીએ. So this Excel sheet is there from the beginning. We started with A, B, C, etc. and અત્યારે આપણે H સુધી પહોંચી ગયા છે. This time we'll cover 32 different sub-chapters. We'll do a quick summary. We have a little bit, the benefit of a little bit of time this time. We'll have 4 or 5 sessions to cover these 32 sub-chapters. There's still a lot to get through. અમુક પત્ર જે હોય કે અમુક અગત્યનું હોય આપણે મૂળ ભાષા ગુજરાતીમાં પણ સમજાવશું, અને we'll try to conduct mainly in English. So if you look at the first one, H1 to H20, I just want to give you an example કે what type of prasangs we'll be encountering. કે કદાચ પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ એ સિદ્ધાંતની સ્પષ્ટતા કરતા હોય, પછી મહાન સાંઈનો મહિમા પણ બાપાએ કયો હોય as far back as 1966. યોગી બાપાની સેવા કરી હોય, ગુરુ ભક્તિ, યુવકોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હોય, નિયમ ધર્મની દ્રઢતા, યોગી બાપાએ પ્રમુખ સ્વામીનો મહિમા સમજાવ્યો હોય, બાપાની કેવી ગુરુ ભક્તિ પ્રમુખ સ્વામીની, that he would follow યોગી બાપા's wish to the T. પછી એ વખત 1966માં એક પ્રશ્ન પણ થયો હતો સંસ્થામાં, એ પણ આપણે will cover that in detail, important decisions taken by the સંસ્થા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ clarifying principles and dharma according to the આજ્ઞા of યોગીજી મહારાજ. તો એવા પણ બાપા પણ પત્ર લખે છે, માનસાઈ મહારાજ પણ પત્ર લખે છે. પછી બાપાની સાદાઈ, પછી બાપાએ યોગી બાપાની ફિઝિકલ સેવા પણ કરી હોય, cooked a meal for him. યોગી બાપાએ નાનામાં નાની સેવા કરી હોય, adjusting બાપા's seating, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ's seating. પછી આ પ્રશ્ન થયો in 1966, તો એ પણ બાપા had to clarify to many people. તો એ પણ બાપાએ ખૂબ સારી રીતે સમજાવ્યું. પછી 1967 was the year of Yogiji Maharaj's Amrut Mahotsav. So, announcing that Amrut Mahotsav.
એના માટે દાખલો કરવાનો, બધાને ઇન્સ્પાયર કરવાના, વિચરણ કરવાનું, એ પણ આવી રીતે આમાં આવશે. યોગી બાપા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો મહિમા સમજાવે છે. યોગીજીમાં કહે છે હરિભક્તને કે પ્રમુખ સ્વામીનો પક્ષ રાખજો. પછી યોગી બાપાએ સ્વામીને 6 લડ્ડુ એટલે 6 લાડુ પીરસ્યા હતા બિલીમોરામાં, એ પણ પ્રસંગ આવે છે. પછી એક સરદારગઢનો પ્રસંગ છે પ્રતિષ્ઠા વખતે. વોટ વોઝ એન અપેરન્ટ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, અને એમાં જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કેવી ગુરુ ભક્તિ હતી એ પણ આપણને ખ્યાલ આવે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે નાનામાં નાની સેવા કદાચ કરી હોય. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સાંભળ્યું હતું કે વસોમાં સેવા કરી હતી. તો અહીં પેટલાદમાં બાથરૂમમાં બાપાએ સેવા એ કરી હતી. એટલે આવી રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, અને વિચરણ તો ચાલુ જ હતું. આટલા બધા પ્રશ્નો હોય અને ટ્રાઇંગ ટુ કીપ એવરીવન ઓન વન પેજ ઇન ધ સંસ્થા. પણ એક બાજુ અમૃત મહોત્સવ પણ હોય, અને બાપાનું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું વિચરણ તો ચાલુ જ. યોગી બાપા એમનું વિચરણ ચાલુ હતું, પણ યોગી બાપા બીમાર રહેતા વધારે, એટલે યોગી બાપા વુડ સ્ટે ઓફટન ઇન ગોંડલ ઓ મુંબઈ ફોર લોંગ સ્પેલ્સ. અને વિચરણ અને સંસ્થાનું કાર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ બધું કરતા. સો ઇફ વી સ્ટાર્ટ ગોઈંગ થ્રુ 1966, that's the only year we're covering over the next 2 weeks. So the first chapter is called Mate Takor Karvi Pade. These are very well chosen words by Pramukh Swami Maharaj, and also well chosen by the author of the Jivan Charitra, Pujya Adarsh Jivan Swami. And just from the first paragraph, you can just understand Bapa's vichran. આપણે પરીક્ષા માટે કંઈ પૂછતા નથી કે બાપા went from this place to this place, but this is for us to understand કે બાપા કેટલું વિચરણ કરે છે. કે just and this is like in the space of a few days, ગડરાથી ગોંડલ, અમદાવાદ, પછી મધ્યપ્રદેશના દેવાસ સુધી મંદિરના કામકાજ માટે પહોંચ્યા. ત્યાંથી પાછા વળતા વડોદરા, બોચાસન, ખેડા, શાંતિપુરા, પુરુષોત્તમપુરા, શ્રીજીપુરા, ચિત્રાસર, સાથર, મૈજરા, સાંકેજ, નૈનપુર વગેરે ગામોમાં વિચરીને પુનઃ અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા. So Swami Shri's vichran was constant, continuous, hectic. પછી બાપા did Uttarayan. The date of Uttarayan is always the 14th of January. પછી શાસ્ત્રીજી મહારાજનો ઉત્સવ would always be in Atladra, celebrated in Atladra. And we heard last time that Shastriji Maharaj's Shatabdi Utsav was celebrated in Atladra as well. So this is Janma Jayanti 101. એ વખતે, obviously these are big utsavs and many things are happening. This is just one prasang that's mentioned in the Jivan Charitra. એમાં કોઈક સભામાં બોલ્યું હશે કે someone said something which was not quite in keeping with the Siddhant, the principles propounded by Shastriji Maharaj. અને બાપાની એક ખૂબી હતી કે ઉપાસના કે સિદ્ધાંતની વાત હોય ને, he would clarify very clearly, very articulately. આમાં કોઈ દિવસ ચલાવવાનું નહીં. આપણને ખ્યાલ છે લંડનમાં 1990માં એક હરિભક્ત, આમ પ્રેમી હરિભક્ત, પણ ભાવમાં આવીને બોલ્યા કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. પછી બાપા immediately he rectified what was said. બાપાની પૂજા ચાલુ હતી. Yet in the middle of his puja, Bapa started telling that હરિભક્ત કે આવું ન બોલાય, ખોટું છે, મહારાજનો દ્રોહ છે. I remember એ વખતે પણ બાપા mentioned this prasang. તો આમાં પણ એક પ્રસંગ બન્યો કે some હરિભક્ત must have said something on the stage. પછી બાપા બોલે છે, you can see the translation, what Bapa said, but I just want to read the words in Gujarati so we understand. બાપા શું કહે, શાસ્ત્રીજી મહારાજે શુદ્ધ ઉપાસનાનો જ સિદ્ધાંત પ્રવર્તાવ્યો છે. શુદ્ધ ઉપાસના. પછી there's no need for us to be, overwise કે આમ છે ને આમ છે ને આવું બોલવું પડે પબ્લિકમાં ને હકીકતમાં આવું છે. અને સિદ્ધાંતને પરિપૂર્ણ રીતે સમજવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો, એમાં રાજીપો છે. That is રાજીપો. Not making statements on stage. And then people think, oh, આની સમજણ કેવી કેટલી અદ્ભુત છે. પરંતુ કેટલીક વખત, and Bapa wasn't afraid of, clarifying these things. કેટલીક વખત વાતમાં કે પ્રવચનમાં અતિશય પ્રેમના વ્યક્તિ વાત કરવામાં શું ફાયદો છે, શું લાભ છે,
તે સમજી શકાતું નથી. સ્વામી સેઇંગ કે આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આઈ ડોન્ટ સીમ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણને શું લાભ છે. એક વક્તાએ હમણાં કહ્યું કે જોગી મહારાજ જેવા પુરુષ અનેક બ્રહ્માંડમાં નથી. દેટ્સ કરેક્ટ. અક્ષરધામમાં પણ નથી. પછી દાય થઈને શું કે અક્ષરધામમાં પણ આવા પુરુષ ન મળે. તો એમાંથી કંઈ યોગી મહારાજનું મહિમા વધી જવાનું છે. જે સમજવાનું છે તમે સમજો. એટલે બાપા થૌલદમ કે અક્ષરધામમાં પણ નથી તો તેમનું ધામ કયું છે તેનો વિચાર આપણે કરવાનો. આ શબ્દો વિચાર માગી લે છે. આપણે અક્ષરધામના છે તેથી અક્ષરધામમાં નથી એમ કહેવું એ અઘટિત છે. It is inappropriate to say that he is not even in અક્ષરધામ, કારણ કે એમાં પછી મહારાજની ગૌણતા આવે છે. આપણામાં સત્પુરુષ કે સંતનો મહિમા છે ને છે જ. અક્ષર બ્રહ્મ એનો મહિમા તો અપાર છે. હવે એનાથી તમારે વિશે શું કહેવું છે એટલું તો તમે સમજો. ડૉક્ટર સ્વામી કહે છે કે પ્રમુખ સ્વામી સાચા સંત છે એટલું તમે સમજો તો પણ બહુ મોટી વાત છે. આપણે દોડડાએ થઈને આપણે કે આમ છે ને આમ છે. તો મહારાજની કહેતા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણની કોઈ દિવસ ગૌણતા થવી જોઈએ નહીં. એટલે બાપાએ કહ્યું કે અક્ષરધામમાં નથી એમ કહેવું એ અગતિત છે. અક્ષરધામમાં નથી તો એ કયા ધામમાંથી આવ્યા? એટલે ખરેખરી વસ્તુ સમજવાની હોય એને બદલે ઉલટી વાત સમજાઈ જાય. There were people, I'm not saying many people, પણ એક બે એવા વ્યક્તિઓ હશે કે આવું પછી ખાલી ખોટું સ્પ્રેડ કરે. શબ્દોની પાછળનો વિચાર કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે શ્રીજી સ્વામીના સિદ્ધાંતથી આપણે બોલવામાં કેટલા દૂર જતા રહીએ છીએ. આ તો પબ્લિકમાં બાપા બોલે છે. So you can understand કે how serious the matter બાપા thought it to be. કેટલાક આવી વાત કરે છે તે માટે તકોર કરવી પડે છે. It is necessary to bring this to their attention. પછી બાપા સમજાવે છે વેરી ક્લિયરલી કે જેને જે મળ્યા છે તે તેના પ્રગટ. આપણા માટે પ્રગટ એટલે સત્પુરુષ મહાન સ્વામી મહારાજ. અત્યારે એના થકી પ્રાપ્તિ અને એનું એ જ કલ્યાણ કે એના થકી જ પ્રાપ્તિ છે અને જ આપણા માટે કલ્યાણ છે. આમાં ઉપાસનાનો સિદ્ધાંત માર્યો જાય છે. માટે આપણે ઉપાસનાની વાત કરવામાં બહુ જ વિચાર કરવાનો છે. એટલે આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે શું બોલવું. પછી છેલ્લે બાપા શું કહે છે કે ઉપાસનાની વાત જાહેરમાં બહુ જ ચોખ્ખી થઈ ગયેલી છે. એવું નથી કે ધીસ વોઝ અ સિક્રેટ થિંગ કે બોચાસનમાં આવી બિરાજ્યા ન પડી કોઈને ગમ. પછી તો સારંગપુરમાં આવી બિરાજ્યા ત્યારે પડી સૌને ગમ. આ તો ચોખ્ખો થઈ ગઈ છે જાહેરમાં. અને જે ગૂંચવણ ઊભી થાય તે આપણી ઊભી કરેલી છે. Whatever confusion arises has been created by our own selves. Therefore, આપણે કહે ને સિદ્ધિ લીધીની સમજણ કે સરળ અને સીધો માર્ગ શ્રીજી મહારાજ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર અને સત્પુરુષ મોક્ષનું દ્વાર, એમાં પિષ્ટપેશન કરવાની જરૂર નથી. પિષ્ટપેશન શબ્દ બાપા વાપરે છે, પ્રસાદીનો શબ્દ છે, બાપા ઘણી વખત વાપરતા. એટલે ઇટ મીન્સ બેસિકલી there is no need to split hairs કે વધારે આપણે આમ દહીંમાં આંગળી નાખ્યા કરીએ ને તો ચેક. હવે ઉપાસના છે મહારાજ પુરુષોત્તમ નારાયણ ને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષર ને સત્પુરુષ મોક્ષનું દ્વાર. એટલે હવે વધારે કંઈ ચૂચું કરવાની જરૂર નથી. એટલે બાપાએ કહ્યું કે પિષ્ટપેશન કરવાની જરૂર નથી. જેમ લાઈક મહારાજ said in વચનામૃત સેક્શન 2 નંબર 17 કે ભગવાનના સ્વરૂપમાં તો જે ભગવાનના ભક્તો હોય તેને તત્વ છે કે નથી એવું ચૂંથણું કરવું ગમે જ નહીં. એટલે આપણી સિદ્ધિ લીટીની સમજણ જે આપણે સમજીએ છીએ તો એ પ્રમાણે બાપાએ બહુ સ્પષ્ટતા કરી. This was in the વસંત પંચમી સભા in Atladra on the occasion of the birth anniversary of Brahma Swarup Shastriji Maharaj. The second sub-chapter, H2. So in the same sabha, Bapa also mentioned another thing. આપણે ફોટો દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર. મણિભાઈ નારાયણભાઈ પટેલ આપણા આનંદના મુક્તરાજ ભક્તરાજ પરમ પૂજ્ય મહાન સ્વામી મહારાજના પૂર્વાશ્રમના પિતાશ્રી અને શાસ્ત્રીજી મહારાજના જૂના હરિભક્ત. અને થોડા કલાક પહેલાં જ એ અક્ષર નિવાસી એ થયા હતા, ધામમાં ગયા હતા. એટલે એમની પણ શ્રદ્ધાંજલિ સભા એ વખતે થઈ હતી. અને પછી
એમાં એ સભામાં બાપા બોલ્યા હતા. રિમેમ્બર ધીસ ઇઝ ઇન જાન્યુઆરી 1966. અને બાપા બોલ્યા કારણ કે આ મણિભાઈ તો બહુ જૂના હરિભક્ત સાસરીમાના વખતના અને મૂળ ગામ આણંદ પણ રહેતા જબલપુર જ્યાં મહંત સ્વામી મહારાજનો જન્મ થયો હતો. એટલે એ વખત સ્વામી બોલ્યા કે મણિભાઈ એમને બાપા બોલ્યા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને તેમણે ખૂબ રાજી કર્યા હતા. એમનું ઘર મંદિર હતું. આપણને તેમણે મહાન રત્ન આપ્યું છે. હી હેઝ ગિવન અસ અ ગ્રેટ જેમ. તે મહાન રત્ન એટલે મહંત સ્વામી. That great gem is મહંત સ્વામી. એ મોટામાં મોટી ભેટ આપી છે. મહંત સ્વામીના દર્શન કરતા શાંતિ થાય એવા એ પુરુષ છે. યોગીજી મહારાજની એમના ઉપર ખૂબ દ્રષ્ટિ છે. Remember this is in 1966. મહંત સ્વામી મહારાજ was what 33 years old at that time. પણ આવી રીતે પણ જાહેરમાં એ વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે મહંત સ્વામી મહારાજનો પણ આવો મહિમા કહ્યો હતો આ નિમિત્તે કે મણિભાઈની શ્રદ્ધાંજલિ આપતા. અને એ વખતે ઉત્સવમાં અતલાદરાનો ઉત્સવ થયો. નોર્મલી ઉત્સવ પછી everyone is fed. But because the Indian Prime Minister had just passed away, Lal Bahadur Shastri, he passed away under mysterious circumstances in January 1966 in Uzbekistan. And because of that, again, Yogiji Maharaj, Pramukh Swami Maharaje પણ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી અને આ રીતે પ્રાર્થના પણ કરી. But on that day, the Mahaprasad following the assembly was cancelled because of the untimely demise of Sri Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri Yogiji Maharajને પણ મળ્યા હતા in Tladra. અને એ વખતે સ્વામી apologized. Pramukh Swami Maharaj sought everyone's apologies for the cancellation of the arrangement of prasad. Just imagine, program તો હોય અને you have to cancel it for a good reason. Program એટલે જમવાનો program. પણ એ વખતે પણ બાપા he apologized to the હરિભક્ત કે સોરી કે અમે આ વ્યવસ્થા આજે કરી નથી because of what had happened. હવે એવી કંઈક આપણી કંઈ ભૂલ નહોતી કે કંઈક અરેન્જમેન્ટ્સમાં કે આમ શું કહે આપણે જે બધું આયોજનમાં પ્રશ્ન થયો હતો કે કેવળ આવી રીતે જસ્ટ ટુ પે રિસ્પેક્ટ્સ ટુ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. તો એ પ્રમાણે પણ બાપાએ આ રીતે એ માફી માગી. પછી પ્રમુખ સ્વામી વોઝ ધ સંસ્થાઝ પ્રમુખ. હવે એ વખતે they used to travel like this. આ તમને બળદગાડુના દર્શન થાય છે, bullock cart. And you can see here Yogiji Maharaj, and on his right Pramukh Swami, on his left Mota Swami, the three most senior santos in the sanstha. And આવી રીતે they used to travel. બળદગાડામાં ટ્રાવેલ કરે, અમુક વખત ઘોડાગાડીમાં ટ્રાવેલ કરે. So this is a prasang from Atladra. This is not the actual photograph, by the way, from Atladra. These are just to help us to understand કે સંતો આ રીતે વિચરણ કરતા. અને મોટા સ્વામી he was like the head of Atladra મંદિર. આપણે ખ્યાલ છે મોટા સ્વામી became a sadhu at the age of 70 in 1951 after Shastriji Maharaj passed away. અને શાસ્ત્રીમાના વખતમાં પણ આશાબાઈએ ખૂબ સારી સેવા કરી હતી, તાણાની સેવા કરી હતી. He'd earned Shastri Maharaj's rajipo. But after Shastri Maharaj passed away, he also decided કે I want to give my life for the sanstha. એટલે યોગી બાપા પાસેથી દીક્ષા લીધી અને એનું નામ પડ્યું યજ્ઞપ્રિયદાસ સ્વામી. And he was also known as Mota Swami because he was a senior devotee, senior Swami. So Yogiji Maharaj and Mota Swami, they were traveling in Atladra. હવે મોટા સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો હતો કે we should have some sort of clinic or a hospital for sadhus. કોઈ બીમાર પડે શું હાલત થાય અને મર્યાદા સાચવવાની હોય. હવે કદાચ કોઈને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડે, પછી ત્યાં જોડ પણ હોય, એ બધી વ્યવસ્થા કરવી પડે ને સાધુની મર્યાદા સચવાય એના માટે. એટલે એ વખતે મોટા સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો વર્ષો પહેલા કે આપણે કંઈક નાનું હોસ્પિટલ બાંધીએ જેથી કરીને સંતોને તકલીફ ન પડે. હવે એ વખત કેટલા સંતો હતા? 100-125 સંતો હતા. અત્યારે તો અતલાદરામાં હોસ્પિટલ થઈ ગઈ અને અમદાવાદ ને સુરત ત્યાં સંતોને કદાચ જરૂરિયાત પડે તો ત્યાં એ બધી વ્યવસ્થા થતી હોય છે. મુંબઈમાં પણ આપણા હરિભક્તની હોસ્પિટલ હોય. તો આવી રીતે મોટા સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો હતો. સો યોગી બાપા went there to see the land અને also એ લેન્ડ પ્રસાદી કરવા માટે. હવે they went in a horse cart. એટલે યોગીજી મહારાજ and મોટા સ્વામી were seated in the horse cart. અને સ્વામીશ્રી અને બીજા અમુક હરિભક્ત હતા, આ પુરુષોત્તમભાઈ કોયલીના, મણિભાઈ સરાદવાળા. They were following the horse cart
walking behind because there's not obviously enough space in the horse cart for everybody. એટલે એ પ્રમાણે, and when the horse cart got to the place, the ખેતરમાં પહોંચી ગયું, એટલે મોટા સ્વામી એમની ઉંમરને લઈને he used to keep a લાકડી. So એ લાકડીનો ઉપયોગ કરીને મોટા સ્વામી તો ઉતરી ગયા from the horse cart. હવે યોગીજી મહારાજ એમની પણ ઉંમર હતી અને યોગી બાપા બીમાર પણ રહેતા હતા. એટલે યોગી બાપા started to come down from the horse cart, but he must have found it a little bit difficult. Bapa was just a few meters behind. Swami immediately spotted this. હવે કેટલા સંતો અને હરિભક્ત હશે પણ બાપા ત્યાં દોડ્યા, ધોતિયું થોડુંક ઊંચું કર્યું, and he gave his hand to યોગીજી મહારાજ, અને યોગીજી મહારાજ પછી પ્રમુખ સ્વામીનો હાથ પકડીને he managed to come down from the horse cart very comfortably. તો બધાને એકદમ આશ્ચર્ય થયું કે આ પ્રમુખ સ્વામી અને સીધા દોડી ગયા. હવે એ વખતે પણ આપણને ખબર પડે કે બાપાની કેટલી સૂઝ. It's not a matter of કે આપણે સેવા કરી શકીએ and we're strong ને આમ ને તેમ, પણ બાપાની સૂઝ, thoughtfulness, attentiveness and ગુરુ ભક્તિ કહેવાય, immense love for his guru. તો જ ભગવાન આપણને આવી રીતે સુજારે. તો એવી રીતે પણ આપણને બાપાએ આવી સેવા કરી ગુરુની. સમા પર સાવધાન, ટાઈમલી સેવા ઓફ યોગીજી મહારાજ ઇન અટલાદરા, એ પ્રસંગ પણ જીવન ચરિત્રમાં આવે છે. આ બધા નાના પ્રસંગો આપણને લાગે પણ આમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં કેવા ગુણો હતા. નહીં તો આવી સૂઝ પણ જલ્દી ના આવે. આપણે કહીએ ને કોમન સેન્સ, સૂઝ એન્ડ કોમન સેન્સ are not exactly the same thing, but they do have some things in common. પછી એક પ્રસંગ છે બીજો કે બાપા મુંબઈ ગયા યોગી બાપા સાથે. એમાં ગોરગાંવ યુવક મંડળ એ લોકોનું કંઈક વાર્ષિક સમ્મેલન હતું, એન્યુઅલ કન્વેન્શન. Unfortunately, Bapa had to leave Pramukh Swami before the convention started. So obviously the Yuvaks must have been a bit disappointed. Yogiji Maharaj to હતા જ, but everyone respected Swami so much that they wanted him to be present as well. એટલે એ વખત બાપાએ he wrote a letter, અને બહુ સારી રીતે લખ્યો બાપાએ કે આવી રીતે તમારો ઉત્સાહ વધે, બળ મળે, યુવકો તો સ્વામીશ્રીનું હૃદય છે. So in that way he also gave them inspiration કે how to attach themselves to Yogi Bapa, how to have વર્તન in their lives, જેથી કરીને આવી રીતે એ સત્સંગના ગુણો બધા આવે. તો એ માટે પણ બાપાએ પત્ર લખ્યો, એનો ઉલ્લેખ આમાં આવે છે. પછી from Mumbai, Bapa went to Vadodara to Sarangpur for Fuldol. Now Sarangpurમાં Fuldol Utsav would be celebrated. અને એ વખતે પણ ફગવા Yogi Bapa was not able to attend because he was ill in Bombay. Pan Bapa gave the fagwa to the Hari Bhaktas who were present. Pachi again, non-stop vichran. Bombay thi Vadodara, Vadodara thi Sarangpur, Sarangpur thi Bochasan. And in Bochasan ma he performed the groundbreaking ceremony. Akshar Pusharam Vidyalay. Atyare pan છે a small school building in Bochasan for the ગામના જે બધા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે ને, students. તો આવી રીતે એ વિધિ માટે પણ બાપા ત્યાં બોચાસન પહોંચી ગયા. And then again he made his way to Mumbai. હવે બાપા મુંબઈ પહોંચે છે તો આવી રીતે એક પ્રસંગ મુંબઈમાં બને છે. ઘણી વખત આપણને ખ્યાલ ન હોય, ભલે અમે સાધુ છે તો અમને પણ કદાચ ખબર ન હોય, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોય કે ઇવન બીજા સંતો હોય કે આજે એકાદશી છે, આજે તો અમને ઉપરથી છૂટ આવી છે એટલે વાંધો નથી, પણ ધારો કે ઉપવાસ સંતો કરી નાખતા હોય છે. હવે એકાદશી ઉપવાસનો દિવસ છે, આપણને ખબર છે એટલે ઉપવાસ કરે. ઉપવાસ એટલે ફરાળ ઉપવાસની વાત નથી કરતો, પણ આવી રીતે નિજરા ઉપવાસ, પાણી પણ ન લેવાનું. આજે છૂટ છે એટલે ફરાળની છૂટ છે, બીજી કંઈ છૂટ નથી. તો આપણા જે સંતો જે આવી રીતે નોર્મલી જે ફાસ્ટિંગ તો કરતા જ હોય છે, પણ કદાચ હવે બાપાની તો કંઈ ભૂલ થાય પણ નહીં, પણ અજાણમાં કદાચ કંઈક થયું હોય તો પછી આ રીતે સંતો ઉપવાસ કરતા હોય છે. તો આવો એક પ્રસંગ આવે છે જીવન ચરિત્રમાં કે યોગી બાપા he was in Mumbai અને બાપા was coming to Mumbai that day by train. And normally you reach by 7-8 o'clock or whatever, depending on the train. So Yogi Bapa was drinking his ukaro in the morning, taking his breakfast. And while taking breakfast, he said, someone told him that Pramukh Swami avi gaya che. He just come to the mandir. Now remember, the mandir is in Dadar.
And Yogi Baba said, કે ask Pramukh Swami to come and drink ukaro with us. કે આપણે કહે ને કે સમૂહ ભોજન. એટલે યોગી બાપા said કે પ્રમુખ સાહેબને બોલાવો અને આપણે ઉકાળો લઈએ. અને એ વખતે સાધુ went to call Swami Shri. And when that sadhu informed Swami Shri, he said કે મારે હજી પૂજા કરવાની બાકી છે, એટલે થોડુંક મોડું થશે, એટલે યોગી બાપાને કહેજો કે અલ્પાહાર કરી લે. Tell him to take his breakfast, don't wait for me. Our Yogi Baba, he was in a different mood. Yogi Baba goes, તો ભલે મોડું થાય. It doesn't matter. Let there be a delay. કે પ્રમુખ સ્વામી આવ્યા પછી જ અમે ઉકાળો લઈશું. કે once Swami comes, we'll take the ukaro. પછી આ રીતે the sant obviously told Bapa, કે look Swami, you have to hurry up because Yogi Baba said કે we'll only take ukaro once Pramukh Swami comes. Pachi then Bapa had to reveal what had actually happened. He had no choice but to inform Yogi Ji Maharaj about what had actually happened. So what had happened was, કે એ વખતે Bapa had come by train to Dadar railway station અને પછી ત્યાંથી મંદિર પહોંચવાનું. તો સ્વામીને આ રીતે શંકા ગઈ કે પોતાનું વસ્ત્ર કોઈ સ્ત્રીના વસ્ત્રને અડી ગયું છે તેવી શંકા તેઓને પડેલી. That he may have been touched. અને એ વખત સ્વામીએ નક્કી કર્યું without informing anyone કે આવી રીતે આપણે ઉપવાસ કરી નાખો આજે. અને સેવકોને કદાચ ખબર પડી ગઈ હશે, બાપાની બાજુમાં હોય ને, એટલે સેવકોએ તો સ્પષ્ટ કહ્યું કે સ્વામી આવું કંઈ થયું જ નથી. વી વર નેક્સ્ટ ટુ યુ. આપ જેવું ધારો છો એવું તો કશું બન્યું જ નથી. અમે આપની સાથે જ હતા. વી વર રાઇટ ધેર વિથ યુ. સો એ વખત આ રીતે પણ સ્વામી શું કહે છે, પણ if someone told that to us, we think, okay, you must be right. No one touched me. I don't need to do the fast. પણ બાપા શું કહે છે, ના પણ મને શંકા છે કે કોઈકનું વસ્ત્ર અડી ગયું છે. એમ કહીને સ્વામીશ્રી ઉપવાસ કરવાની બાબતે મચક આપતા જ નહોતા. જે મહારાજે વચનામૃતમાં કહ્યું છે ને, સેક્શન 3 નંબર 38, કે અલ્પવચન હોય, ભગવાનના અલ્પવચન એટલે ઇવન ધ સ્મોલેસ્ટ ઓફ આજ્ઞાસ, તેમાં ફેર પડે તે તો મહત વચનમાં ફેર પડ્યો હોય તેમ માનતા હોય. ઇવન ઇફ ઇઝ, આમ તો બાપાએ તો કંઈક આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કર્યું જ નહોતું, but say you transgress a small, a minor injunction. પણ એવા જે મોટા ભક્ત હોય, ભગવત ભક્ત, એવા જે સંત કે પુરુષ હોય, સત્પુરુષ, તો એમને શું થાય કે નાની આજ્ઞામાં ભૂલ થઈ તો એ મોટી આજ્ઞામાં ભૂલ થઈ એવું એમને લાગે. તો મહારાજે કહ્યું છે કે એવા જે ભગવત ભક્ત મોટા સાધુ તે સંગાથે પોતાના જીવને જડી દેવો. જીવ જડવા જેવા સંત, સંત વર્થ ટચિંગ one's soul to. તો આ રીતે પણ મહારાજે એવા સંતની વાત કરી છે. તો બાપાના જીવનમાં આવા કેટલા પ્રસંગો આપણે જોયા છે કે નાનામાં નાની આજ્ઞા હોય, વચન હોય, તો પણ he would follow them to the letter. અને એ રીતે પછી કોઈકે યોગી બાપાને વાત કરી, પછી યોગી બાપાએ ત્યાંના હરિભક્તને વાત કરી. હર્ષદ કાકા અને બીજા હરિભક્ત હતા. તો યોગીજી મહારાજ કહે છે, યોગી બાપા always took the opportunity to say something about Pramukh Swami whenever he could. And એ વખત યોગી બાપા said કે જુઓ પ્રમુખ સ્વામી કેવા મોટા. How great is Pramukh Swami. આખી સંસ્થાના પ્રમુખ છતાં થર્ડ ક્લાસમાં મુસાફરી કરે. કેવા નિર્માની. પણ હર્ષદભાઈ આપણે ધ્યાન રાખવું, મુંબઈથી તો પ્રમુખ સ્વામીની ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ જ કરાવી દેવી અને આવે ત્યારે સ્ટેશને ગાડી મોકલવી. પ્રમુખ સાહેબ તો ત્યાંથી ચાલીને આવી જાય. ઇટ્સ નોટ વેરી ફાર, પણ ત્યાં ભીડ તો હોય જ ને. તો આવી રીતે આપણને ખ્યાલ આવે કે યોગી બાપા આ રીતે પણ પ્રમુખ સ્વામીની કાળજી રાખતા. And whenever he got the chance, he would explain the Mahima of Pramukh Swami Maharaj. પછી એ જ દિવસનો પ્રસંગ છે મુંબઈનો. That evening, while addressing the Sabha, એ વખતે યોગીજી મહારાજ બોલ્યા. અગેન આપણું જાહેરમાં યોગી બાપા બોલે છે. જે અદ્ભુત શબ્દ જે છે, આજે પ્રમુખ સ્વામી પધાર્યા. મુંબઈ મંડળમાં સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. A golden sun has risen for the Mumbai મંડળ. સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. બધાએ લૂંટી લેવા, સમાગમ કરી લેવો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, સ્વામીનું આખ્યાન જાણવા મળે. સ્વામી એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ. તો એ રીતે પણ યોગીજી મહારાજ would always say the Mahima of Pramukh Swami in this way. આ મુંબઈ, આ જૂનું અક્ષર ભવન છે મુંબઈમાં, before it was knocked down. અને પછી in the 1970s એના 6 માળ થયા હતા.
અને એની પછી તો મોટું બિલ્ડિંગ પણ થયું છે અને શિખરબદ્ધ મંદિર પણ થઈ ગયું. પણ ધીસ વોઝ ધી ઓલ્ડ મંદિર ઇન મુંબઈ. પહેલા તો એક માળ ઉપર બધા સંતો સૂતા અને રહેતા. 51 સંતો દીક્ષા આપીને પછી 2 માળ થયા અને પછી તો ઇટ વોઝ નોક ડાઉન ઇન ધ 1970s. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ આ અક્ષર ભવનમાં જ યોગી બાપાની બધી સભા થતી, તો એ પણ આપણને અત્યારે એના દર્શન થઈ રહ્યા છે. પછી while they were in Mumbai, they used to stay in different places. જુદી પરામાં સભાઓ પણ થતી, એટલે પાળલામાં પણ સભા થઈ. એમાં ઉલ્લેખ આવે છે કપોળવાડીનો ઉલ્લેખ કે on the 31st of March, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જન્મોત્સવ, 185th birth anniversary of ભગવાન સ્વામિનારાયણ was celebrated in કપોળવાડી. આ કપોળવાડી એટલે શું? મને પહેલા થતું કપોળવાડી એટલે કંઈ વાડી જેવું હશે, like a farm. પણ હકીકતમાં ઇટ્સ અ બિલ્ડિંગ and it must be quite big. બધા હરિભક્ત અંદર માઈ શકે. આ કપોળવાડીમાં આમ તો યોગી બાપાએ આપણે જે પ્રસંગ સાંભળ્યો ને થોડા દિવસ પહેલા on the 3rd of July, કે he gave દીક્ષા to the 9 યોગેશ્વર્સ, પાર્ષદની દીક્ષા in કપોળવાડી. પૂજ્ય મહાન સ્વામી ને પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી ને પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી, પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામી, પૂજ્ય વિવેકસાગર સ્વામી એક્સેટ્રા. મહાન સ્વામી વોઝ ઓલરેડી પાર્ષદ, એમને ફરી પાર્ષદની દીક્ષા આપી અને 8 યુવકોને દીક્ષા આપી આ કપોળવાડીમાં. તો આ કપોળવાડીમાં આવી રીતે યોગીજી મહારાજ ત્યાં સભા થઈ, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો જન્મોત્સવ, હરિજયંતિ. અને એ વખત સભામાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ મહારાજની વાત કરી, મહિમાની વાત કરી. અને એ સભામાં there's a પ્રસંગ which is mentioned in the જીવન ચરિત્ર કે સ્વામીશ્રીએ યોગીજી મહારાજને ભવ્ય હાર અર્પણ કર્યો. અને તે વખતે યોગીજી મહારાજ પહેરેલા હાર સાથે જ પોતાના સ્થાનેથી ઊભા થઈ ગયા. યોગી બાપા ઊભા થઈ ગયા. નોર્મલી હાર પહેરાવે, યોગી બાપા બેઠા હતા, પણ અહીંયા ઊભા થઈ ગયા. અને પછી સ્વામીશ્રી સાથે ફોટો પડાવેલો. and you can see the joy on Yogi Bapa's face. અને ત્યારબાદ તે હાર સ્વામીશ્રીને પહેરાવીને પણ ફોટો લેવડાવ્યો. તો આ રીતે પણ ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે જે સંબંધ જે છે એના દર્શન પણ આપણને આ પ્રસંગમાંથી ખ્યાલ આવે. તો અત્યારે આવી રીતે we covered H1 to H6. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.